अधीतं वर्तते। सुश्रुतसंहितानुसारम् अष्टाङ्गानां स्वरूपं कथं भवति, तत्र के विषयाः अष्टाङ्गेषु अन्तर्भवन्ति इति अष्टाङ्गस्वरूपं किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीम् अन्यः विषयः वर्तते Recording in progress. इदानीम् अन्यः विषयः वर्तते, श्रूयते खलु सम्यक्? अन्यः विषयः वर्तते, आयुर्वेदे केचन मूलभूताः सिद्धान्ताः, यतोहि एतेषां सिद्धान्तानाम् आधारेण तत्र आयुर्वेदः प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते। तादृश मौलिकसिद्धान्ताः, मूलभूताः सिद्धान्ताः सन्ति केचन। एतान् सिद्धान्तान् आधारीकृत्येव आयुर्वेदशास्त्रस्य अस्य प्रवृत्तिः भवति इति ज्ञायते। ते के सिद्धान्ताः इत्युक्ते, तेषु सिद्धान्तेषु अन्यतमः एकः वर्तते पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः। नाम पञ्चभूतानि पृथिवी अप तेजो वायुराकाशाः। यतोहि एतान् विषयान् आधारीकृत्य अयं सिद्धान्तः प्रवर्तते। सः एकः भवति पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः। ततः अनन्तरं द्वितीयः भवति त्रिदोषसिद्धान्तः। इतः पूर्वं ज्ञातवन्तः वयं त्रिदोषाः के इति। अतः एतान् दोषान् आधारीकृत्य प्रवर्तते इति द्वितीयः सिद्धान्तः त्रिदोषसिद्धान्तः। तृतीयः भवति षड्रससिद्धान्तः। षड्रसः इत्युक्ते तत्र मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त इति एते षड्रसाः भवन्ति। अतः षड्रससिद्धान्तः आयुर्वेदे प्रधानतया वक्तुं शक्यते आहारमेव औषधम्। अतः षड्रससिद्धान्तः इति तृतीयः विषयः। अनन्तरं चतुर्थः विषयः भवति लोकपुरुषसिद्धान्तः इति, अयं कश्चन सिद्धान्तः। अनन्तरं पञ्चमः भवति सामान्यविशेषसिद्धान्तः इति, षष्ठमः भवति गुणसिद्धान्तः इति। एवम् अन्ये केचन सिद्धान्ताः भवन्ति सप्तधातुसिद्धान्तः। रस रक्तमाज्य इत्यादि सप्तधातवः भवन्ति खलु, सप्तधातुसिद्धान्तः इति। एवं प्रकारेण एतादृशानां सिद्धान्तानाम् उपरि निर्मितं शास्त्रं, प्रवर्तमानं शास्त्रं भवति आयुर्वेदशास्त्रम् इति ज्ञायते। अतः एते सिद्धान्ताः प्रधानतया प्रवर्तन्ते आयुर्वेदशास्त्रे। अतः एतेषां सिद्धान्तानां विषये किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु, त्रिदोषसिद्धान्तः वायुः पित्तं कपश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता विवर्तयन्ति च। अष्टाङ्गहृदयं 1, 6, 7। वायुः पित्तं कपश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। पदविभागः वायुः पित्तं कपः च इति त्रयः दोषाः समासतः विकृताः देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। अन्वयः वायुः पित्तं कपः च इति समासतः
त्रयः दोषाः विकृताः अविकृताः ते देहं घ्नन्ति वर्धयन्ति च। भावः एवं वर्तते, वातः पित्तं कफः च एते त्रयः दोषाः निर्दिष्टाः। यदा एते त्रयः दोषाः विकृताः भवन्ति तदा शरीरस्य नाशनं कुर्वन्ति। यदा एते दोषाः त्रयः साम्यावस्थायां भवन्ति तदा शरीरस्य स्थितिं वर्तयन्ति। इतः पूर्वं ज्ञातवन्तः खलु वयम्। अतः वातं पित्तं कफः इति एते त्रयः दोषाः। गुणाः इति अपि अस्य नाम वर्तते। गुणाः कथं भवन्ति? साम्यावस्थायां गुणाः भवन्ति, विषमावस्थायां दोषाः भवन्ति। अतः यदा एते त्रयः दोषाः विकृताः भवन्ति, नाम विकारत्वं यदा एते दोषाः प्राप्नुवन्ति तदा शरीरस्य नाशनं कुर्वन्ति। नाशनं कुर्वन्ति इत्युक्ते तत्र रोगाणां सम्भवः भवति, रोगाः सम्भवन्ति, रोगैः तत्र शरीरस्य हानिः भवत्येव। अतः एते दोषाः त्रयः साम्यावस्थायां समानावस्थायां समाः भवन्ति तदा शरीरस्य स्थितिं वर्तयन्ति। शरीरस्य पोषकाः भवन्ति, शरीरस्य स्थितिं वर्तयन्ति इति अस्य श्लोकस्य सारांशः। अतः एते त्रिदोषसिद्धान्तः इति एतानेव दोषान् आधारीकृत्य सर्वं व्यवहारः भवति। अतः वातम् अत्र नाडीयाः परीक्षणं कुर्वन्ति वैद्याः। अतः एते अङ्गुलित्रयेण तत्र अस्माकं हस्ते दृश्यते, यतोहि नाम अनुभवेन ज्ञायते, न तु अनुभवेनैव ज्ञायते। अनुभवराहित्येन एषः विषयः न ज्ञायते एव। अतः अनुभवेन वातस्य गतिः कथं वर्तते, पित्तस्य गतिः कथं वर्तते, कफस्य गतिः कथं वर्तते, तत्र मण्डूकवत् इत्यादि रूपेण तत्र तेषां गतिविधयः अपि तत्र सूचिताः सन्ति, कथं व्यवहरन्ति नाड्यः इति। अतः तेषां नाडीनां चलनेन, नाम चलनगत्या चलनाधारेण अतः दोषस्य आधिक्यं, दोषस्य न्यूनता कथं वर्तते इत्यादि विषयान् ज्ञातुं इत्यादि विषयान् तत्र अवगच्छन्ति वैद्याः। तेषाम् आधारेण तत्र औषधनिर्देशनं, तत्र विहारादि उपदेशनम् इत्यादि विषयान् कुर्वन्ति वैद्याः। अतः एते दोषाः त्रयः अत्यन्त प्रधानाः भवन्ति शरीरे। एते दोषाः यथा साम्यावस्थायां समवस्थायां भवन्ति तथा शरीरस्य वर्धकाः भवन्ति। यथा एते त्रयः दोषाः विकृताः भवन्ति तदा शरीरस्य नाशकाः भवन्ति इति अस्य सिद्धान्तस्य प्रधानः विषयः भवन्ति। కాబట్టి ఇది త్రిదోష సిద్ధాంతం అండి. ఆయుర్వేదంలో ప్రధానంగా కొన్ని సిద్ధాంతాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆయుర్వేద శాస్త్రం అంతా కూడా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది. దాంట్లో ప్రధానమైంది పాంచభౌతిక సిద్ధాంతమని, త్రిదోష సిద్ధాంతమని, షట్రస సిద్ధాంతమని, లోకపురుష సిద్ధాంతమని, గుణ సిద్ధాంతమని, ఇలా కొన్ని సిద్ధాంతాలు దీనిలో ప్రధానంగా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి త్రిదోష సిద్ధాంతము అనేటువంటిది ప్రధానమైంది. త్రిదోషము అంటే దోషాలు మూడు: వాతము, పిత్తము, కఫము అని. ఈ మూడింటి యొక్క స్థితిని బట్టి వైద్యులు నాడీ పరీక్ష ద్వారా వీటి యొక్క గతిని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. వీటి యొక్క గతి అంటే మండూకం లాగా, కప్పలాగా, ఇంకా ఒక 3-4 దశల్లో మనకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు. వాళ్ళకు అది అనుభవంలో ఆ విషయాన్ని మనకు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వాతాధిక్యం ఉందా, పిత్తాధిక్యం ఉందా, కపాధిక్యం ఉందా, దానికి సంబంధించిన విషయాలను తెలుసుకొని ఔషధ నిర్దేశం అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు.
అలాగే ఈ దోష విషయాల్లో ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే వయసు కూడా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అంటే 1 to నియర్లీ 14, 13 to 14 అని చెప్తుంటారు. కాబట్టి 1 to 14 ఏమో కఫావస్థ మనకు కనబడుతుంది. పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి, పిల్లలకు విపరీతంగా అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి 22-23 అవర్స్ నిద్రపోతుంటారు. ఎప్పుడో కాస్త మేలుకుంటూ ఉంటారు. అంటే అప్పుడే పుట్టిన శిశువులు కాస్త వయసు పెరిగినా కొద్ది ఏమిటి అని అంటే కొద్దిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది నిద్ర. అంటే కఫం ఏం చేస్తుంది అని అంటే కఫ నిద్ర అవస్థ. అందుకోసమే పిల్లలు పొద్దున్న లేవాలి అంటే బద్ధకంగా ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి అక్కడ ఏంటి అని అంటే కఫాధిక్యం ఉన్నటువంటి వారికి నిద్ర విపరీతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి 1 to 14 ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళంతా కూడా కఫంలోకి వస్తారు. మళ్ళీ శరీరం ప్రకృతిని బట్టి మళ్ళీ వేరే ఆ గ్రూప్స్ వేరే. కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఏజ్ గ్రూప్ తీసుకుంటే ఏంటి అని అంటే 1 to 13, 1 to 14 మనకు కఫావస్థ, కఫాధిక్యం. అలాగే 14 to 60 వరకు పిత్తము, 60 అబౌవ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా వాత స్వభావులుగా ఉంటారు. అందుకోసమే ఫస్ట్ డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఏజ్ ఎంత అని అడుగుతూ ఉంటారు. అది ఎక్కడైనా కామన్ క్వశ్చన్. కాబట్టి అదొకటి. అలాగే మన శరీరంలో ఇదొకటి. శరీరానికి తీసుకుంటే ఇదేంటంటే మనకు వయసు రీత్యా వాత పిత్త కపాలకు యొక్క స్థితి. మన శరీరంలోకి తీసుకున్నట్టయితే ఏంటి అని అంటే ఈ ఉదరం అంటే మన ఈ ఛాతి వరకు ఏదైతే చెస్ట్ వరకు ఏదైతే ఉందో ఆ భాగం అంతా కూడా కఫమని, ఈ ఉదర భాగం ఏదైతే ఉందో అది పిత్తమని, తర్వాత కింది భాగం ఏదైతే ఉందో అది వాతము అని చెప్తారు. అలాగే రోజులో కూడా ఈ వాత పిత్త శ్లేష్మాలను డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే 24 hours ను ఈ 3గా మనకు డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మనకు వాత పిత్త దోషాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు చాలా డీటెయిల్ గా ఈ సిద్ధాంతం చాలా పెద్దది. కాబట్టి దీంట్లో ఇవే ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి విషయం. దీని ఆధారంగా ఏర్పడిన ఈ సిద్ధాంతం పైనే దీని యొక్క ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పడం, దీన్నే ఆధారంగా చేసుకొని వాళ్ళు దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటి చేస్తూ ఉంటారు ఈ సిద్ధాంతాన్ని బేస్ చేసుకొని. కాబట్టి ఇది ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి విషయం. ఎక్కడైతే ఇవి 3 దోషాలు కూడా సమానంగా ఉంటుందో వీటికి గుణాలు దోషాలు అని 2 పేర్లు. ఈ దోషాలు అంటారు, త్రిగుణాలు అని అంటారు. కాబట్టి గుణాలు ఎప్పుడైతే అంటే సమవస్థలో ఉన్నప్పుడు గుణాలు వచ్చాయి, వికృతి అంటే విషమావస్థలో ఉన్నప్పుడు దోషాలు ఉంటాయి. కాబట్టి దాని ద్వారా మనకు వాత రోగాలు 80, పిత్త రోగాలు 40, అలాగే కఫ రోగాలు 20 అని ఓవరాల్ గా ఈ రోగాలకు సంబంధించినటువంటి విభాగాన్ని నిర్దేశించారు మన సంహితాకారులు. కాబట్టి వాతంలో వచ్చేటువంటి మీరు ఏమి చెప్పినా కూడా ఈ నొప్పులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా వాతంలోకి వస్తాయి. అలాగే పిత్తము, ఈ శరీరానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలన్నీ కూడా పిత్త ఆధిక్యం వల్ల పిత్తం వస్తాయి. అలాగే ఈ కఫము, వీటికి సంబంధించినటువంటిది ఇవన్నీ కూడా కఫంలోకి వస్తాయి. అవి మనకు లిస్ట్ మనం తర్వాత చూస్తాం. వాత రోగాలు ఏంటి, పిత్త రోగాలు ఏంటి అని చివరిలో ఉంది. అసలు వాత లక్షణాలు ఏంటి? కరెక్టే కదా, 3 త్రిదోషాలు అని చెప్పుకున్నాము. అసలు వీటి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అని అంటే ఇవి అంటే ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి వాతానికి సంబంధించిన వ్యక్త, పిత్తానికి సంబంధించిన వ్యక్త, లేకపోతే కఫానికి సంబంధించిన వ్యక్త అని వెంటనే ఇమీడియట్లీ అంటే ఓవరాల్ గా చెప్పొచ్చు. కానీ అంత పర్టికులర్ గా నిర్దేశించడం అనేటువంటి చాలా కష్టమైన విషయం. దానికి కొన్ని వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని ఒక గుర్తులు దాంట్లో ఇస్తూ ఉంటారు ఆయుర్వేదంలో. కాబట్టి ఆ లక్షణాలను బట్టి మనకు ఇప్పుడు వాత స్వభావాలు ఎలా అంటే మనకు కొంతమంది వాతం వల్ల లావుగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు. అలాగే వాతం వల్ల ఎండిపోయినటువంటి అంటే ఆ గాలి ఏం చేస్తుంది అంటే ఎండగొట్టేస్తుంది కదా, బాగా సన్నగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఇలా కొన్ని లక్షణాలు అనేటువంటివి చెప్పడం జరిగింది. ఆ లక్షణాలను ఇక్కడ నిర్దేశిస్తున్నాడు అష్టాంగ సంహిత సూత్రస్థానం మనకు 1:16 సూత్రం. తత్ర రూక్షో లఘు శీత ఖరః సూక్ష్మశ్చలోనిలః. తత్ర రూక్షో లఘు శీత ఖరః సూక్ష్మశ్చలోనిలః. పద విభాగః తత్ర రూక్షః శీతః ఖరః
సూక్ష్మః చలః అనిలః. త్రిదోషేషు వాతః రూక్షః లఘుః శీతః కఠినః సూక్ష్మః చలనశీలః భవతి. వాతం అంటేనే కదండి గాలి. గాలి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఒక శ్లోకం చెప్తాను అన్నట్టు. వాయువు ఏంటి అని అంటే వాయువు చలం, అంటే ఒక దగ్గర ఉండదు కదా, ఎప్పుడు చలనం చేస్తూ ఉంటుంది, అటు ఇటు కదులుతుంది. కాబట్టి త్రిదోషేషు వాతం ఏం చేస్తాడు, రూక్షం, అంటే వృక్షం అంటే కఠినంగా అది ఎండగొట్టేస్తూ ఉంటుంది. లఘు తేలికగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాయువుకు అది ఏముండదు కదా. లఘు శీత చల్లగా ఉంటుంది, కఠినంగా ఉంటుంది, సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, చలనశీలం కలిగినటువంటిదే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు అని. దీంట్లోనే ఒకటి చెప్తూ త్రిదోషాల గురించి, అంటే అది ఏ గ్రంథంలో తెలియదు కానీ మనకు నానుడిగా వచ్చినటువంటి ఒక ప్రసిద్ధ శ్లోకం ఏమని అంటే, పిత్త పంగు కపః పంగు పంగవో మలధాతవ వాయునా ఎత్తనీయంతే తత్ర గచ్చతి, వాయునా ఎత్తనీయంతే తత్ర గచ్చంతి వై ధ్రువం అని ఏదో ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే పంగు, పిత్తము కూడా పంగు, అంటే అది అంటే దానంతరం అది చలనం అయ్యేటువంటిది కాదు. పిత్త పంగు, కపః పంగు, కఫం కూడా ఏంటి అని అంటే బాగా జిగుటుగా ఒక స్నిగ్ధంగా ఉండేటువంటి ఒక విషయం. కాబట్టి అది కూడా ఒక పట్టాన కదలనటువంటి విషయం. మరి కదిలేది ఏంటి అని అంటే ఇవి పంగవో మలధాతవ, మలాలు అంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి మలాన్ని కూడా ఇవి కూడా పంగువులే, అంటే వాటంతరం అవి పోయి అటువంటి పరిస్థితి కాదు. ధాతువులు కూడా అంతే, రసరక్త ఇలాంటి ధాతువులు, ఈ ధాతువులు కూడా పంగువులే. మరి ఇవన్నీ పంగువులైతే ఎలా అంటే వాయునా ఎత్ర నీయంతే తత్ర గచ్చంతి వైలి. నిమిషం. కాబట్టి పంగవో మలధాతవ వాయునా ఎత్ర నీయంతే, వీటిని తీసుకుపోయేటి ఏవి అని అంటే వాయువే. అవి వాయువుతోటే అవి చలనం కలిగినవి, అవి ఎక్కడికి తీసుకుపోతే అక్కడికి వెళ్తాయి. కాబట్టి ఇది ఒక శ్లోకంగా మనకు ప్రాచీన కాలంలో వినబడేటువంటిది. కాబట్టి పిత్త పంగు కపః పంగు పంగవో మలధాతవ వాయునా ఎత్ర గచ్చంతి తత్ర గచ్చంతి అని చెప్తాడు. అంటే వాయువు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే అది అక్కడికి వెళ్తాయి అనేటువంటిది ఒకటి. కాబట్టి ఇక్కడ వాత లక్షణాలు ఏంటి అని అంటే అది రూక్షమైంది, తర్వాత లఘు తేలికైంది, శైత్యమైంది, అలాగే కఠినమైంది, సూక్ష్మమైంది, చలనశీలం కలిగినటువంటిది అని వాయువు యొక్క లక్షణాలు. ఇంకా ఉన్నాయండి లక్షణాలు ఇక్కడ మొత్తం, అంటే సంహితా గ్రంథాలు ఇంకా డీటెయిల్ స్టడీకి వెళ్తే కానీ దానికి సంబంధించిన విషయాలు మనకు అక్కడ ప్రస్తావించడం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఒక స్వరూపాన్ని చెప్పడం వరకు ఇక్కడ వరకు. కాబట్టి పిత్త లక్షణాలు ఏం చెప్తుంది అని అంటే పిత్తం సస్నేహ తీక్ష్ణోష్ణం లఘు విశ్రం సరం ద్రవం. పిత్తం సస్నేహ తీక్ష్ణోష్ణం లఘు విశ్రం సరం ద్రవం. పదవిభాగ పిత్తం సస్నేహ తీక్ష్ణ ఉష్ణ లఘు విశ్రం సరం ద్రవం. త్రిదేశేషు పిత్తం ఈషత్ స్నేహయుక్తం, కొద్దిగా స్నేహయుక్తంగా ఉంటుంది, అంటే కొద్దిగా చెమరుగా, అంటే ఏదైనా జిగటగా ఉండడం అని అంటాం కదా అట్లా. అలాగే తీక్ష్ణం, పిత్తం అంటే ఏంటి, వేడి కదా, కాబట్టి తీక్ష్ణంగా ఉంటుంది. ఉష్ణం వేడి, వేడి ఉన్న చోట తీక్ష్ణంగా అంటే మనకు దాని అది తెలుస్తుంది అన్నట్టు, తీక్ష్ణంగా ఉండడం. ఉష్ణం. లఘు
లఘువు కూడా. అలాగే విశ్రము, సరం, ద్రవం, చేతి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఈ పదాలకు కరెక్ట్ గా అంటే లఘు, ఇది విశ్రమ అనేటువంటి చూడాలండి, అది డౌటే ఉంది. కాబట్టి ద్రవయుక్తంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది. కాబట్టి ఇది పిత్తం యొక్క లక్షణాలు. ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే ఉష్ణం, తీక్ష్ణత్వం. కాబట్టి కొద్దిగా స్నేహయుక్తంగా కూడా, అంటే స్నేహయుక్తం అని అంటే స్నేహం అంటే చమురు అండి, అంటే కొద్దిగా దిగటగా ఉండడం. కాబట్టి ఈ లక్షణాలతో ఉన్నటువంటిది పిత్తము అని అర్థం. ఇక కఫ లక్షణాలు ఏంటి అని అంటే చెప్తున్నాడు, స్నిగ్ధ శీతో గురుర్మంద, శ్లక్ష్ణో మృత్స్న స్థిర కపః. స్నిగ్ధ శీతో గురుర్మంద, శ్లక్ష్ణో మృత్స్న స్థిర కపః. పదవిభాగః స్నిగ్ధః, శీతః, గురుః మందః, శ్లక్ష్ణః, మృత్స్నః, స్థిరః కపః. త్రిదోషేషు కపః స్నిగ్ధః భవతి, బాగా జిగటగా, బాగా స్నిగ్ధమైంది, దట్టమైంది అని చెప్తాం. చిక్కనైన, కరెక్ట్ స్నిగ్ధం అంటే. శీతః శైత్యం కలిగి ఉంటుంది, గురుహు బరువుగా ఉంటుంది, మందః మందంగా ఉంటుంది. అంటే కప స్వభావం అంటే ఈ సోమరితనం ఎక్కువగా ఉంటుంది కదండి, అంటే షార్ప్ గా ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే కపము అనేటువంటిది బాగా పనిచేస్తేనే వాళ్ళు ఏంటంటే మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అన్నట్టు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మందహ అంటే మందము, దాని కపం అనేది ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా మందాలుగా మెల్లిగా నడుస్తూ ఉంటాయి. వాయువు తోడైనప్పుడు అది కొద్దిగా వాటి యొక్క వేగం పెరుగుతుంది. అలాగే గురుహు అంటే బరువైంది, మందహ అంటే మెల్లిగా నడిచేది. మసృణ పిచ్చిలహ అంటే ఇందాక పిచ్చిలహ అంటే దిగటగా ఉండడం, స్థిరంగా ఉండడం దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం. ఇది అంటే ఆటోమేటిక్ గా దానికంతలు అవే కదిలిపోవడం, ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోవడం, ఇలాంటివి ఏవి కూడా దీని యొక్క లక్షణాలు కావు. కాబట్టి ఇవి కఫ లక్షణాలు. కాబట్టి ఇక్కడ వాతము, కఫము, అలాగే పిత్తము, ఈ మూడు దోషాలు అనేవి ప్రధానమైనటువంటి దోషాలు ఆయుర్వేదంలో. కాబట్టి ఇవి సమవస్థలో ఉన్నప్పుడు గుణాలుగా ఉంటాయి, విషమావస్థలో ఉన్నప్పుడు దోషాలుగా చెప్పబడతాయి. కాబట్టి వీటి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని అంటే చెబుతున్నాడు. మామూలుగా వాతము అని అంటే శైత్యం కలిగింది, పిత్తము వేడి, అలాగే కఫము స్నిగ్ధమైంది, మందమైంది. ఇవి ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలుగా దీన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని, నాడీ యొక్క గతిని ఆధారంగా చేసుకొని వారు అంటే కొన్ని ఇండికేషన్స్ ద్వారా శరీరము లఘువుగా ఉండడం, కొందరిది స్కిన్ చూడండి ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటుంది, కొందరిదేమో డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది, కొందరి వెంట్రుకలు ఇలా దట్టంగా ఉంటాయి, కొందరి పలుచగా, ఇలా డిఫరెంట్ మనకు బాడీలలో ఈ స్వభావాలను ఆధారంగా చేసుకుని డిఫరెన్సెస్ అనేటువంటివి మనకు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఓవరాల్ గా ఈ వ్యక్తి కంప్లీట్ గా ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీడు వాతం, వీడు పిత్తము, వీడు శ్లేష్మ అని చెప్పడం. ఎందుకంటే అన్ని మళ్ళీ కలిసి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవి ఈ మూడు లక్షణాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి కొన్ని మెజారిటీ గుణాలు వాటిని బేస్ చేసుకొని పిత్తమ అంటే రెండు మిక్స్ కూడా ఉంటాయి, మూడు మిక్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. కాబట్టి ఆయా స్వభావాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సార్ రిపీట్ చేస్తారా అండి? చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయారు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం అంటున్నా మామూలుగా ఇది చెప్పినటువంటిది కదా, అంతే. అవును, ఇది ఏంటంటే అంటే ఈ వాత ప్రకృతి, పిత్త ప్రకృతి, కఫ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకొని, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే స్థూలంగా వాతం యొక్క లక్షణాలు ఇవి, పిత్తం యొక్క లక్షణాలు ఇవి, కఫం యొక్క లక్షణాలు ఇవి అని చెప్పడం జరిగిందండి. ఇంకా డీప్ గా మనకు సంహితా గ్రంథాలలో ఇంకా విశేషమైనటువంటి విశ్లేషణలు మనకు దీంట్లో కనబడతాయి. అయితే దీంట్లో ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఏంటి అని అంటే పైన చెప్పినటువంటి లక్షణాలుగా ఈ వ్యక్తి వాతానికి సంబంధించిన వాడు, ఈ వ్యక్తి పిత్తానికి సంబంధించిన వాడు, ఈ వ్యక్తి కఫానికి సంబంధించిన వాడు అని కంప్లీట్ గా చెప్పడం అనేటువంటిది కష్టసాధ్యమైన విషయం అండి. ఎందుకంటే ఒకే వ్యక్తిలో వాతం ఉంటుంది, కఫం ఉంటుంది, పిత్తం ఉంటుంది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెజారిటీ గుణాలను బట్టి
వాడు వాతానికి సంబంధించిన వాడా, పిత్తానికి కఫానికి సంబంధించిన వాడా అన్నట్టు. అలాగే రెండు రెండు మిక్స్ అయి కూడా ఉంటాయండి. రెండు మిక్స్ అయి ఉంటాయి, మూడు కూడా మిక్స్ అవుతాయి. అంటే వాతం పిత్తం కావచ్చు, లేకపోతే పిత్తం కఫం కావచ్చు. ఇలా కొంతమంది ఇప్పుడు షార్ప్, విపరీతమైనటువంటి షార్ప్ మైండ్, లేకపోతే ఇలా చూడగానే పట్టేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా పిత్త లక్షణాలుగా. పిత్తం బాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే మన మైండ్ బాగా షార్ప్ గా పనిచేయడం, అలాగే ఏవైనా విషయాలు బాగా చూడగానే పట్టేయడం, అంటే దాన్ని గుర్తుంచుకోవడం, ఇలాంటివి కొన్ని లక్షణాలు అన్నట్టు. కాబట్టి ఏంటి అంటే అష్టాంగ సంగ్రహంలో మనకు చెప్తుంటాడు, ఈ పిల్లల్ని మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉదయాన్నే లేచి 6 గంటలకి పంపించడం, వాళ్ళు నిద్రావస్థలోనే ఉంటుంటారు పాపం. కానీ వెళ్ళాలి, బాక్సులు పట్టుకుని ఏదో వెళ్ళిపోవడం, అక్కడ కూర్చోవడం, అది వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎంతవరకు గ్రహించడము అని అంటే అప్పుడు గ్రహించారు అనే చెప్తారు వాళ్ళు. ఎందుకు అనంటే దాదాపు పిల్లల్ని 9 to 10 వరకు వాళ్ళని నిద్రపోనివ్వాలి అని అంటాడు. అందుకు అష్టాంగ సంఘంలో 10 గంటలకు వాళ్ళకు ఈ అంటే పిత్తం, ఇప్పుడు మనకు ఆకలి అవుతున్నప్పుడు మీకు చూడండి మామూలుగా ఏంటంటే అంటే పిత్తము ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏంటంటే మనకు బాగా ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది. ఆకలి అయిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు మనం మామూలుగా చూడండి, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సామూహిక భోజనాలకు అట్లాంటివి వెళ్ళినప్పుడు ప్లేట్ పెడతారు, అవి వస్తుంటే ఒక్కసారి మనం తిన్న తర్వాత ఒకసారి ఏదో అన్నం తిన్నాము, ఒక కర్రీ వేసుకొని తిన్నాము, ఆ కర్రీ రాలేదు, మళ్ళీ మనకు ట్రిప్ అంటే మళ్ళీ లేట్ అయిపోతుంటుంది, అప్పుడు మనకు కోపం పెరిగిపోతుంటుందండి. ఎందుకు అని అంటే ఆ అగ్ని అంటే జఠరాగ్ని ఏదైతే ఉందో కొద్దిగా వేయగానే ఏమవుతుందంటే అది ఆ లిక్విడ్స్ అన్ని కూడా ఫామ్ అయిపోయి దాని యొక్క ప్రకోపం అంటే జఠరాగ్ని బాగా దీప్తమవుతుంది, అంటే బాగా రెడీ అయిపోతుంది. ఏది ఈ వస్తువుల మనం తినేటువంటి ఆహారాన్ని పచనం చేయడానికి, దానికి సంబంధించి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాగా తినడానికి కూర్చున్నప్పుడు ఎక్కడైనా ఏదైనా అడ్డంకు రావడం అలాంటివి ఉంటే మనకి అందరికీ అనుభవం అండి. అప్పుడు ఏదైనా దూరం కావడం కానీ, ఆ వస్తువు లేకపోవడం కానీ, లేకపోతే లేట్ గా రావడం కానీ, ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏమవుతుందని అంటే మనకు కోపం వస్తుంది. అక్కడ కారణం ఏంటంటే ఇదే పిత్తం, అంటే మనకు అది స్టార్ట్ అయిపోయి మనం అలా కోపానికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే పిత్తము బాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఈ జ్ఞానానికి సంబంధించి, తర్వాత నాలెడ్జ్, మనం ఏదైనా బాగా తెలుసుకోవడం, ఆ తెలుసుకున్న విషయాలు బాగా జాగ్రత్తగా గుర్తు ఉంచుకోవడం, ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. కఫంలో ఏంటంటే క్రియేటివిటీ బాగా ఉంటుంది వాటికి సంబంధించి. ఓవరాల్ గా ఇంకా డిస్కషన్ బాగా దీంట్లో విపరీతమైనటువంటి డెప్త్ ఉన్నటువంటి విషయాలు. కాబట్టి ఇక్కడ వరకు స్నేహయుక్తం అంటే స్నేహం అంటే ఏంటంటే చమురు అండి. స్నేహం అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది మనకు కాస్త దాని ఏమంటే జిగటగా ఉండడం, అంటే నూనె ఎలా ఉంటుందండి అలాంటిది స్నేహయుక్తమైంది. పిచ్చిలి కూడా ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే మనం బురదగా అంటుంటారు కదండి, అలాంటి పిచ్చిల. ఓకే, ఈ సిద్ధాంత పైన, ఈ 3 దోషాల సిద్ధాంత పైన ఈ ఆయుర్వేదం అనేటువంటి శాస్త్రం ప్రధానంగా ఉంది. కాబట్టి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఇది ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాంతం. కాబట్టి త్రిదోష సిద్ధాంత అనేది. ఇక రెండవది సప్తధాతువులు. సప్తధాతువులు ప్రధానమైనటువంటి విషయం. సప్తధాతువులు ఏంటి అంటే చెప్తున్నాడు అష్టాంగ హృదయ సూత్రకారుని సంబంధించిన శ్లోకాలు. రసాసృంగ్ మాంసమేదోస్థి మజ్జా శుక్రాని ధాతవః సప్తదూష్యాః. అంటే ఇంకొక శ్లోకం అంది మనకి ఇక్కడ వరకు సప్తధాతువులు కాబట్టి ఈ పదం వరకు మనం తీసుకోవడం జరిగింది. రసాసృంగ్ మేధోస్థి మజ్జా శుక్రాని ధాతవః సప్తదూష్యాః. పదవిభాగః రస అసృక్ మాంస మేద అస్థి మజ్జ శుక్రాని ధాతవః సప్తదూష్యాః. రసః రసము, రక్తః రక్తము, మాంసము, మేధస్సు, అస్థి, మజ్జ, శుక్రం,
ఇది ఏతే సప్తధాతవః భవంతి. ఏతే ధాతవః వికృతైః వాతపిత్త కఫైః దూషితాః భవంతి. అత ఏవ ధాతవః దూష్యాః ఇది ఉచ్యంతే. కాబట్టి ఇవి మనకు సప్త ధాతువులు, 7 ధాతువులు ఉంటాయి. రసము, అసృక్ రక్తము, మాంసము, మేధస్సు, అస్థి, అస్థిలో ఉండే మజ్జ, శుక్రము అని మనకు 7 ధాతువులు. ఈ 7 ధాతువులు బాగానే ఉంటాయి, మనం తినే ఆహారాన్ని బట్టి ఇవి ఉంటూ ఉంటాయి. అయితే ఈ 7 ధాతువులు ఏమవుతాయి అని అంటే వికృతములైనటువంటి వాతము, పిత్తము, కఫములతోటి ఈ 7 ధాతువులు కూడా దూషితములైతే ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు రక్తం ఉంది. రక్తం ఏంటి అని అంటే రక్తం మంచి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అవన్నీ కూడా బాగానే ఉంటుంటాయి. ఇక్కడ పిత్త ప్రకోపం అంటే పిత్తం ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ మనకు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. దీనిలో రక్త పిత్తము అని అంటాము. కాబట్టి ఆ రక్తంలో రక్తం మామూలుగా ఉంటూ ఉంటుంది, కానీ ఈ దోషాలు ఏం చేస్తాయంటే వాటిని దూషితం చేస్తుంటాయి. దాని ద్వారా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు వస్తుంటాయి. సప్త ధాతువులు ప్రధానమైన అంశాలు కాబట్టి ఈ ధాతువుల చేత దూషితమైనటువంటి ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి మనకు రక్తంలో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కానీ ఏదైనా కొద్దిగా శరీరంలో తేడా వచ్చింది అని అంటే, శరీరంలో ఏదైనా ఫీవర్ లాంటిది వచ్చింది అని అంటే ఫస్ట్ చేసేటువంటి ఎగ్జామినేషన్ మనకు బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు. కాబట్టి అక్కడ మనకు ఎలా ఉంది, దాని సెల్స్ కౌంట్, దానికి సంబంధించిన విషయాలు, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్, ఇలాంటి అన్ని దానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. కాబట్టి అది ఎందుకు కలుషితం అవుతుంది అని అంటే అది ఎందుకు దూషితం అవుతుంది అని అంటే ఈ వాతపిత్త కపాల వల్ల అది దూషితం అవుతుంది. తద్వారా మనకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి సప్త ఈ ధాతువుల యొక్క సిద్ధాంతం కూడా మనకు దీనిలో ప్రధానమైనటువంటిది. కాబట్టి అవి ఎప్పుడు దూషితమవుతాయి అని అంటే ఈ వాతపిత్త కపాల వల్లనే దూషితమవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా దీనికి ఏంటి అని అంటే ఇంకా రెండవ దాంట్లో మలాహ మూత్ర స్వేదాదయోపిచ్చ, ఇదే శ్లోకము. ఇక్కడ వరకు సప్తధాతువులు. ఈ చివరి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ మలాహ మూత్ర స్వేదాదయోపిచ్చ. మలాలు కూడా మనకు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే మలాలు శరీరంలో ఇచ్చి వెళ్ళకపోతే, మల విసర్జన అనేటువంటిది కాకపోతే అది చాలా రకాలైనటువంటి రోగాలకు మూల కారణభూతాలు అవుతాయి. మలాహ మూత్ర స్వేదాదయోపిచ్చ. మలాహ మూత్ర స్వేదాదయ అపిచ్చ. వాగ్భటః ఏకస్మిన్ శ్లోకే ఏవ సప్తధాతూన్ ఉక్త్వా శ్లోకస్య చతుర్థపాదే మలా ప్రోక్తవాన్. త్రిపాదేషు సప్తధాతూన్ ఉక్త్వా చతుర్థే పాదే మలానాం నిరూపణ కృతవాన్ వాగ్భటః. దోష ధాతు మల సముదాయాత్మకః భవతి కాయః. శరీరం ఏంటి అని అంటే దోషాలున్నాయి, ధాతువులున్నాయి, మలములు. దోషాలు అంటే త్రిదోషాలు, సప్త ధాతువులు, త్రివిధ మలాలు అనేటువంటి వాటితోటి వీటి యొక్క సముదాయాత్మకమైనటువంటిదే మనకు శరీరం. కాయస్య మలాహ, శరీరం యొక్క మలాలు ఏంటి అని అంటే మూత్రం, పురీషం, స్వేద ప్రధానమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా మనకు అతి పెద్ద అది ఏంటి అని అంటే, కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మాలిన్యాన్ని చెమట ద్వారా మనకు శరీరం బయటకు పంపించేస్తూ ఉంటుంది. ఒకటి ఈ ద్రవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనకు ప్యూరిఫై చేసి మూత్రం ద్వారా కొంత కొంత విసర్జనాన్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే పురీషం, మనం తిన్నటువంటి పదార్థము బాగా జీర్ణమై పురీషం ద్వారా. కాబట్టి మలము, మూత్రము, పురీషం
మూత్రము, పురీషము, స్వేద, ఇవి మూడు కూడా మలాలుగా చెప్పబడతాయి. కాబట్టి ఏ దూష్యాహ ఏవ భవంతి, కాబట్టి ఏతేపి దూష్యాహ ఏవ భవంతి. ఇది త్రివిధ మలాహ, స్వేద, మూత్రం, పురీషం. అనంతరం ఆదిశబ్దేన ఆదయ అని అన్నాడు కదా, మనకు కర్ణం అంటే చెవుల నుంచి వచ్చేటువంటి కర్ణమలం, అలాగే నేత్రం, నేత్రాల నుంచి కూడా చాలా మందికి కొంత చాలా విపరీతంగా వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నేత్రాల నుంచి వచ్చేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా కర్ణమలాదయ రసోత్పన్నా భవంతి. కాబట్టి రసం ఉత్పన్నాలు అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రకారంగా దీంట్లో మనకేంటి అని అంటే ఈ సప్తధాతువులు అనేటువంటిది మనకు ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఇవి దూష్యములు అయితే, ఇవి దూష్యములు ఎప్పుడు అవుతాయనంటే త్రివిధ దోషాల వల్ల ఇవి దూష్యాలు అవుతాయి. అలాగే మలాలు ఏంటి అని అంటే మలాలు మనకు మూడు ప్రధానం: మూత్రము, పురీషము, తర్వాత స్వేదం. ఈ ద్వారా శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలన్నింటి కూడా శరీరం బయటకు పంపించేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఆది శబ్దంతో కర్ణమలాలు, నేత్రమలాలు ఇవి కూడా గ్రహించబడతాయి అని చెప్తున్నాను. ఇది సప్తధాతు సిద్ధాంతం, ఈ సప్తధాతువులకు సంబంధించినటువంటి. ఇది అలోపతిలో కూడా ప్రస్తావించినటువంటి మరొక విషయం ఏంటి అని అంటే ఓజహ అనేటువంటిది అష్టమ ధాతువుగా దీన్ని చెప్తారు. అంటే సప్తధాతు అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి శబ్దం. కానీ ఇది ఏంటి అంటే ఓజస్సు అంటే ఓవరాల్ గా ఓజస్సు, ఓజహ అంటే ప్రకాశము, కాంతి, ఇలాంటి శబ్దం అర్థాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎలాంటిది అని అంటే చెప్తున్నాడు దాని నిర్వచనం: ఓజస్తు తేజో ధాతూనాం శుక్రాంతానాం పరం స్మృతం హృదయస్థమపి వ్యాపి దేహస్థితి నిబంధనం. ఓజస్తు తేజో ధాతూనాం శుక్రాంతానాం పరం స్మృతం హృదయస్థమపి వ్యాపి దేహస్థితి నిబంధనం. పద విభాగ ఓజః తు తేజః ధాతూనాం శుక్రాంతానాం పరం స్మృతం హృదయస్థః హృదయస్థం అపి వ్యాపి దేహస్థితి నిబంధనం. రసాదారభ్య శుక్రాంతానాం.
హలో, రికార్డింగ్ అయిపోయిందండి? లేదు లేదు సార్ ఏంటి మ్యూట్ లో ఉన్నారు, చూస్తున్నాం. అదే అడుగుదాం అనుకున్నా నేనే, సార్ చూసుకుంటారేమో అని ఆగాను. నన్ను ఫోన్ వచ్చి ఉండొచ్చు. నిన్న క్లాస్ జరిగిందండి? అయిందండి. నిన్న Recording నేను stopped. రాలేదు. వేరే సార్ వచ్చారా? నేను రాలేదండి నిన్న క్లాస్ కి. అదే నాకు డౌట్, నిన్న ఏమైంది అని. ఓజస్తు తేజో ధాతూనామండి. రసాదారభ్య శుక్ర గురుగారు మీరు మధ్యలో మ్యూట్ లో ఉన్నారా? వినపడుతుంది. ఓజస్తు కాకార్ మహోదయ, ఒక జస్ట్ ఒక 2-3 minutes మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు. ఏమైనా చెప్పారా? కాదు, జూమ్ డౌన్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఆగిపోయాను చెప్పలేదు. ఓకే ఓకే, అదే అదే మేము కొంచెం క్లారిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఓజస్తు ఇక్కడ ఉన్నామండి. ఓజస్ తేజో ధాతునాం. ఓజస్తు తేజో ధాతూనాం శుక్రాంతానాం పరం స్మృతం హృదయస్థమపి వ్యాపి దేహస్థితి నిబంధనం. రసాదారభ్య శుక్రపర్యంతం సప్తానాం ధాతూనాం తేజః తత్ తేజః ఏవ ఓజః ఇత్యుచ్యతే. ఓజస్సు అంటే ఏంటి అంటే రసము మొదలైనటువంటి శుక్ర పర్యంతం, అంటే రసము, మాంసము, మచ్చ, ఈ 7 ధాతువులలో ఉండేటువంటి తేజస్సు ఏదైతే ఉందో దానిని ఓజస్సు అని అంటాము. దాని యొక్క తేజస్సు అంటే తేజస్సు అంటే ఏంటంటే రసం బాగా పనిచేయడం, రక్తం బాగా పనిచేయడం. ఆ సప్తధాతువుల్లో ఉండేటువంటి ఓజస్సు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తేజస్సు అని అంటాము. ఈ తేజస్సు ఏంటి అని అంటే మనకు 2 అంశాల్లో కనబడుతుంది అని. అది హృదయే వర్తమాన భవతి తథాపి సంపూర్ణే శరీరే వ్యాప్తం భవతి. తత్ తేజః శరీరస్య ఆధారః భవతి. ఇది 2 అంశాల్లో ఉంటుంది ఈ ఓజస్సు అనేది. ఒకటి హృదయంలో ఉంటుంది, హృదయగతమైనటువంటిది ప్రధానమైన తేజస్సు. ఇంకొక అంశం ఏంటి అని అంటే శరీరం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది. అది ఎంత, దాని పరిణామం ఎంత అంటే ముందు చెప్తాడు. కాబట్టి ఒకటేమో హృదయగతమై ఉంటుంది ఒకటి. రెండవదేమో శరీరంగా మొత్తం వ్యాపించి ఉండేటువంటిది. ఏతత్ తేజః ద్విధః భవతి పరం అపరమితి. దీన్నే పరమని అపరమని 2 పేర్లతో పిలుస్తాడు. అపరం అంటే ఏంటి అని అంటే, అపరం అంటే కాస్త అప్రధానమైనటువంటి విషయం. అర్ధాంజలి పరిమితం భవతి అంటే ఈ తేజస్సు 2 రకాలు, ఒకటి పరమని, 2 అపరమని. అపరము అంటే అప్రధానమైంది. దీని యొక్క పరిమితి ఎంత అనంటే అర్ధాంజలి అంటే సగం దోషిలి. అంజలి అంటే దోసిలి మొత్తం. కాబట్టి ఇది అర్ధాంజలి పరిమితం. కాబట్టి సగం ఒక చెయ్యి అంత, అరచేయి అంత అని అంటారు కదా, ఒక అరచేయి అంతగా ఉంటుంది. ఈ అరచేయి అంత ఉండేటువంటి ఓజస్సు మొత్తం శరీరం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది. ఇక రెండవది పరం. ఇది ప్రధానమైంది. దీని యొక్క తేజస్సు 8 బిందు పరిమితం భవతి ఏతత్ హృదయపోతి. ఇది 8 చుక్కల పరిణామంలో ఉంటుంది. ఇది కేవలం హృదయగతమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఇది అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా దీని యొక్క స్వరూపం ఏంటి, స్వభావం ఏంటి అని అంటే ఇది కూడా మన సంహితాకారులు వివరించారు. కాబట్టి ఓజస్సు అనేది రసము మొదలైనటువంటి సప్తధాతువులలో అన్నింటిలో కూడా ఉండేటువంటి ఒక తేజస్సు. దాన్ని ఓజస్సు అనేటువంటి పేరుతోటి సంహితాకారుడు నిర్దేశించారు. ఈ ఓజస్సు 2 రకాలు, పరమని అపరమని. పరం అంటే ప్రధానమైనటువంటిది. ఇది 8 చుక్కల పరిమితిలో ఉంటుంది. ఇది మనకు హృదయగతమై ఉంటుంది. అపరం అంటే అప్రధానమైనటువంటిది. ఇది అర్ధాంజలి సగం దోషుల పరిమాణంలో ఉంటుంది. ఇది శరీరం అంతా కూడా విస్తరించి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు చూడండి, ఏదో తేజస్సు లేదు, తేజస్సు తగ్గిపోవడం, ఇలాంటి మాటలు మనం చెబుతూ ఉంటాం. అంటే లోపల ఈ వీటి యొక్క ప్రభావం ఏదైతే ఈ తేజస్సు లేకపోతే బ్రైట్ గా ఉండడం
అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు, ఈ వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా లేడు, ఈ వ్యక్తి ఏదో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. మనం చూస్తూ ఉంటే మన పరిశీలనలో మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ విషయాలు. కాబట్టి అక్కడ తేజస్సు అనేటువంటిది ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనకు అష్టమ ధాతువుగా చెప్పలేదండి, కానీ ఇది ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా సంహితాకారులు ప్రధానంగా చెప్పారు. సప్తధాతువులే, సప్తధాతువులతో పాటు సప్తధాతువులలో ప్రధానంగా అంతర్లీనంగా ఉండేటువంటి ఒక తేజస్సు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓజస్సు అని అన్నారు వీళ్ళు సంహితాకారులు. కాబట్టి ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం, మనకి ఇది అంతా కూడా అనుభవం. కాబట్టి తేజస్సు తగ్గిపోవడం దానికి సంబంధించి అని అంటే వేరే వేరే అనేక కారణాల వల్ల ఆ ధాతువులు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం, దూషితములు కావడం, ఇలాంటి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు. దానివల్ల ఈ తేజస్సు తగ్గిపోవడం. అలాగే హృదయంలో అష్టబిందు పరిమితం, ఎందుకంటే హృదయమే కదా అన్నిటినీ చేసేది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి ఆ హృదయం అష్టబిందు పరిమితమై ఉంటుంది. అది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అవయవం మనకు శరీరంలో. కాబట్టి అష్టబిందు పరిమితం ఏతత్ హృదయే భవతి అని దీన్ని చెప్పారు. కాబట్టి ఇవి సప్తధాతువులు. ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి ధాతువు ఓజస్సు. కాబట్టి ఇవన్నిటి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసి ఉండేటువంటిది మన ఆయుర్వేద శాస్త్రం. అంటే ఇది రెండవ సిద్ధాంతం, సప్తధాతు సిద్ధాంత. స్థితి నిబంధనం అంటే ఏంటండి? ఏంటి నిబంధనం అంటే ఏంటండి? స్థితి నిబంధనం అంటే స్థితి అంటే దాని యొక్క ఉనికి అండి, ఉనికి. దేహ స్థితి నిబంధనం అంటే దేహము యొక్క ఉనికిని నిబంధించేటువంటిది అర్థం. ఒక్క నిమిషం అండి. అంటే నిబంధ శబ్దానికి ఇక్కడ అర్థం ఎట్లా చెప్పుకోవాలని? అంటే ఓవరాల్ గా ఈ నిబంధము అంటే బంధము అంటే ఒక చట్రంలో అమర్చడము అనేటువంటి అర్థం అండి. మామూలుగా ఒక స్థితి నిబంధన అని అంటూ ఉంటారు కదండి, అది కూడా దీని కిందకి ఇండైరెక్ట్ గా వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్క నిమిషం. దేహస్థితి నిబంధన అంటే మేనేజింగ్ ద బాడీ మూమెంట్, కంట్రోల్ ఏమో. ఇది సప్తధాతు సిద్ధాంతం అండి. కాబట్టి సప్తధాతువుల్లో ధాతువులతో పాటు ఈ ఓజస్సు అనేటువంటిది కూడా ప్రధానమైనటువంటి ధాతువుగా చెప్పడం జరిగింది. దీని గురించి విస్తృతమైన వర్ణన మనకు సంహిత గ్రంథాల్లో ఉంది. కాబట్టి ఓజస్సు అనేటువంటి చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా
చెప్పడం జరిగింది. అయితే అంటే వాళ్ళ ద్వారా విన్నటువంటిది ఏంటంటే అలోపతిలో ఈ విషయం అనేటువంటిది ఓజస్సు అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా ఎక్కడ ప్రస్తావన అనేటువంటి దీన్ని కనబడదు అనేటువంటిది ఆయుర్వేద వైద్యులు చెప్పగా ఉన్నటువంటి విషయం అండి. ఇక దీంట్లో ఈరోజు ఇక్కడ ఆపేద్దామండి. కొద్దిగా వర్క్ వచ్చింది, కొద్దిగా అర్జెంట్ ఉంది. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నేను మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇవి రెండు ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాలు, ఒకటి త్రిదోష సిద్ధాంతము, రెండు సప్తధాతు సిద్ధాంతము అనేటువంటిది. తర్వాత షడ్రస సిద్ధాంతము, ఇవి కంటిన్యూ మనకు చేస్తాం. ఏం పర్లేదు మహోదయ, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం మహోదయ. ధన్యవాదాలు. ఏం పర్లేదు మహోదయ, ఏం పర్లేదు. సరే, ధన్యవాదాలు. నమస్తే. రేపు అంటే మామూలుగా ఇప్పటి వరకైతే వారు అంగీకరించారండి. షడ్రస సిద్ధాంతం గురించి డాక్టర్ రవీందర్ గారు ఇంతకు ముందు చెప్పిన ప్రోగ్రామే పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది. రేపు షడ్రస సిద్ధాంతం అనేటువంటిది వారు ఎక్స్టెన్షన్ లెక్చర్ అండి, అది ఉంటుంది. అది తర్వాత మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయలేము. ఆఫ్ చేయండి. ఓకే. Recording stopped. షడ్విధ రసాహ అది రేపా అండి? షడ్విధ రసాహ 23వ శ్లోకం. అవునండి. షడ్రస సిద్ధాంతము అనేటువంటిది ఈ సిద్ధాంతాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ఆహారాన్ని స్వీకరించాలి, ఎలాంటి ఆహారం అని ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లెక్చర్ అండి ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ద్వారా. రేపు మన సేమ్ టైంలో ఇది మనం మళ్ళీ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ కంటిన్యూ చేస్తామండి. మనం కంటిన్యూ చేద్దాం మళ్ళీ. రేపు ఎవరు వస్తారు సార్ గెస్ట్ స్పీకర్? గెస్ట్ స్పీకర్ డాక్టర్ రవీందర్ గారు అని వస్తారండి. రవీందర్ గారు. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం. నమస్తే.